کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں برود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی ڈر نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا کے دھوکے سے نکلیں، اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج میں اولاد کا نہ ہونا اور کیوں نہ ہونا، اس کا قصوروار مرد ہے یا عورت ہے، اس کا مکمل میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، اور اس کا 100% اللہ کے فضل سے علاج بھی بتاؤں گا۔ اور اس میں اولاد کا جو نہ ہونا جی، اس پر 100% مرد پہ یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اولاد پیدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ عورت کو اگر پیریڈ، ماہواری پیریڈ اگر آتے ہیں، یعنی کہ ایک مہینے میں ایک دن بھی آتے ہیں، اور ایک پیڈ اس کا یعنی کہ ایک دفعہ بھی آتے ہیں، اور ایک دفعہ تازہ خون آ جاتا ہے، اور مہینے میں 10 دن آگے ہو گئے یا 10 دن پیچھے ہو گئے، لیکن تازہ خون ایک دفعہ مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے، ایک دن، تو وہ عورت بالکل ٹھیک ہے، وہ عورت بالکل بچہ پیدا کر سکتی ہے، وہ عورت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے یہ معاشرہ ایسا بن گیا ہے، ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ایسا ہے کہ ہمارے عورت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، 100% ہم عورت کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ جو ہوتا ہے مرد ہوتا ہے، اس کے بہن بھائی، اس کی ماں، اس کے جتنے، وہ عورت کو کہتے ہیں کہ اس میں مسئلہ ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں یوں ہے، اس میں وہ ہے۔ اور وہ عورت جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، سارا گھر بار چھوڑ کر آئی ہوتی ہے، وہ ٹینشن میں، پریشانی میں اور ڈپریشن کی وجہ سے وہ جو ہونا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ جو مرد کے جراثیم ہوتے ہیں جی، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے حمل کا ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو ہے نا، چھوٹی عمر میں، بات کھول کے کروں گا، اگر کسی کو میری بات بری لگے تو میں اس کی پہلے سے سہون، قطعاً، جدن، کوئی میری ایسی بات جو آپ کو بری لگے یا آپ لوگوں کی شان کے خلاف ہو، تو میں اس کی معافی آپ سے پہلے ہی مانگ لیتا ہوں۔ اور حق بات کرنی چاہیے، حق بات جو مرضی ہو جائے، حق کی بات کرنی چاہیے، یہ اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے، اور نبیوں کا شیوا ہے، تو اس لیے حق بات کرنی چاہیے۔ یہ جو مرد کے جراثیم ہوتے ہیں نا جی، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اولاد ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ اور اکثر جو مرد حضرات ہیں، 12 سال کی، 14 سال کی چھوٹی عمر میں مشت زنی کی عادت میں پڑ جاتے ہیں، جس کو ہم ہاتھ رسی کہتے ہیں، اس کی عادت میں پڑ جاتے ہیں، غلط صحبت کی وجہ سے، غلط لٹریچر کی وجہ سے، غلط موویز کی وجہ سے، اور اپنا مادہ منویہ عضو تناسل پر ہاتھ مار مار کر نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنا باہر نکال دیتے ہیں کہ وہ جراثیم بھی ساتھ نکلتے ہیں، منی بھی ساتھ باہر نکلتی ہے، جسم سارا ہی نچڑ جاتا ہے، اور دل کمزور ہو جاتا ہے، اور گردے کمزور ہو جاتے ہیں، جگر کمزور ہو جاتا ہے، اور منی کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے، اور منی رقیق ہو جاتی ہے، پتلی ہو جاتی ہے، اور اس میں سے سپرم جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر ہوں بھی تو ان میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ حمل ٹھہر جائے، بچہ دانی تک پہنچ جائیں، اور عورت کے انڈوں کے ساتھ مل کر اور حمل کی صورت میں وہ حمل ٹھہرے، ایسی جراثیم میں طاقت نہیں رہتی۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مشت زنی کرتے ہیں، ہاتھ رسی کرتے ہیں، ایک تو اپنا لیکوڈ بہت زیادہ باہر نکال لیتے ہیں، دوسرا یہ کرتے ہیں کہ ان کی خوراک اچھی نہیں، آج کل ہماری خوراکیں دیکھ لیں، شوارمے کھائی جا رہے ہیں، اوپر سے پیپسیاں پی جا رہے ہیں، ٹھیک ہو رہا، تو منی میں تذابیت ہو جاتی ہے، سوزاخ آنا شروع ہو جاتا ہے، منی میں تذابیت ہوتی ہے، جو تھوڑے بہتے جراثیم بچ جاتے ہیں، وہ جب باہر نکلتے ہیں تو منی کے ساتھ ہی تذابیت باہر نکلتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مرد کے جراثیم جو تھوڑے بہتے بچ جاتے ہیں، وہ لیکوڈ باہر نکلتا ہے، اس میں تذابی نکلتی ہے، ساتھ ہی وہ جراثیم مر جاتے ہیں، اور جو عورت کے انڈے ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ عورت کے ہم بستری کے بعد
पेट में दर्द, शदीद दर्द होना शुरू हो जाती है। ये और मर्द की तजाबियत, मनी की तजाबियत की वजह से ऐसे होता है। और क्या होता है, फिर हमल नहीं ठहरता, ठीक है। और जो हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, वो नर्सों के पास जाती हैं, ऐसे छोटे मोटे दाइयों के पास, डॉक्टरों के पास जाती हैं। वो अपने पैसे बटोरने के चक्कर में कभी कह देती हैं तुम्हारे सोजिश होगी बच्चादानी पर, कभी कह देती हैं तुम्हारा अंडा नहीं निकल रहा, कभी कह देती हैं तुम्हारा फलां हो गया, कभी कहती वो ऐसे थोड़े थोड़े पैसे लेती रहती थी। वो जो बेचारे परेशान होते हैं लोग, जिनका औलाद नहीं होती, वो परेशान होते हो, कभी उसके पास जा, कभी उसके पास जा, दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो जाते हैं। और कसूर किसका होता है, वो 100% मर्द का कसूर होता है। पहले तो उसने अपनी जवानी को पाक नहीं रखा और अपनी जवानी को ज़ाया किया, जिसकी वजह से ये अमराज वजूद में आए। और बाकी ये बात है कि औरत, मर्द का, बेटे का होना, बेटी का होना, ये मेरे पास इतने मरीज आते हैं कि बेटे के लिए दवाई दो, बेटा पैदा हो जाए, बेटे के लिए दवाई दो। तो मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, कोई ऐसी दवाई नहीं है कि ये आप खाओ और बेटा पैदा हो, और खाओ बेटा पैदा हो, ऐसी कोई दवाई ईजाद नहीं हुई। कोई दवाई नहीं है हिकमत में, मेडिकल में, होम्यो में, किसी में भी दवाई नहीं है। ये जो डॉक्टर हजरात हैं, ये हकीम हजरा, ये झूठ बोलते हैं। अगर किसी का अल्लाह की तरफ से बेटा हो गया तो उसकी वाह वाह हो गई, अगर बेटी होगी तो वो चुप कर जाता है। ये अल्लाह का निज़ाम। अल्लाह कहता है जिसको, किसी को मैं बेटे देता हूँ, किसी को बेटियां देता हूँ, किसी को दोनों ही देता हूँ, किसी को देता ही नहीं। ये अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह ने कुरान में वाज़ह कहती है। और जिसका पानी गालब आ जाता है, अगर मर्द का पानी गालब आ गया तो बेटा पैदा होता है, और अगर औरत का पानी गालब आ गया तो बेटी पैदा होती है। इसमें ना दोष मर्द का है और ना इसमें दोष औरत का है। तो बाकी रही जरासीमों वाली बात, तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं अपनी माँओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से मैं ये इल्तिजा करता हूँ और प्यार से, मोहब्बत से कहता हूँ कि जो आने वाली लड़की होती है, अपने माँ को छोड़ती, अपने बाप को छोड़ती, अपने मोहल्ले को, अपने घर को, सारे निज़ाम को छोड़कर तेरे बेटे के घर में आ जाती है और तेरे बेटे की खिदमत करती है और तेरे बेटे की सारा दिन सुनती, करती, सब कुछ करती है। और अगर आप उसको बाद में ये भी ताने दो, ये औलाद नहीं पैदा कर रही, इसमें यूं, ये मैंने बड़े हक के और बहुत सारी बातें सुनने के बाद मैंने ये क्लिप बनाया, ये वीडियो पर बात करी, शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद कि कोई हमारी बात को समझ जाए और अल्लाह के दरबार में तौबा कर ले कि ये औरतों पे डिपेंड नहीं। औरत को अगर पीरियड आते हैं, एक दिन में पीरियड आते हैं मेरे भाइयों, और 10 दिन आगे हो गए, 15 दिन आगे हो गए और 15 दिन पीछे हो गए, औरत को कोई मसला नहीं है। ना जाया करो डॉक्टरों के पास, जाके उनके पास फीसें भरते हो और वो तरह तरह की बातें करते हैं, और औरतों को दवाइयाँ खिला खिला के उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, चेहरों पर स्याहियाँ आ जाती, उनके जिस्म बिगड़ जाते हैं, अजीब से फूल जाते हैं और पेट निकल जाता है। और औरत को दवाई खिलाना बनता ही नहीं है प्यारे भाई। हम तो इतनी दवाई, हालांकि मर्द को दवाई की, मर्द को जरूरत होती है कि वो दवाई खाए, उसके जरासीम ऊपर जाएं। और आजकल के मर्द तो ऐसे हैं कि औरत के 1 मिनट भी पास जाते नहीं हैं, और औरत के पास जाने से पहले ही वो फ्री हो जाते हैं, फारिग हो जाते हैं। तो बताएं उनके पास जरासीम क्या होंगे और उनकी जमनी में ताकत क्या होगी, और उनमें कौन सी ताकत है जो मर्द औरत के करीब जाने से पहले ही फ्री हो जाते हैं। और अगर जाएं भी तो 1 मिनट से पहले उनकी टाइमिंग है। तो क्या वो मर्द है? मर्द तो होता है मजबूत होता है, अंदरूनी तौर पर ताकतवर होता है। तो खाने की जरूरत किसको दवाई की? मर्द को ज्यादा। तो मेरे भाई और दोस्तों, औरतों को ताने देना, मैंने ये, एक औरत आई मेरे पास, कहना तो नहीं चाहिए, औरत आई आके कहती मैं अपनी बहू को लेके आऊंगी आपके पास और आप ये कहना कि मेरी बहू जो है ना वो नहीं ठीक, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो। मुझे बड़ी इसरार करके उसने ना जी, तो मुझे कहती, मैंने कहा अच्छा ले आओ। हालांकि उसका जो बेटा था वो बिल्कुल नील था, उसमें जरासीम नील, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं था। तो वो ले आई, हम सायों की 2-3 औरतें भी ले आई, अपनी बहू को भी ले आई, अपने बेटे को भी ले आई, और वो मेरे सामने बैठी है और वो सुनना ये चाह रही थी मेरे मुंह से कि मैं ये कहूँगा कि तुम्हारी बहू नहीं सही। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबके सामने, मैंने कहा बीबी तेरे बेटे में तेरे के पल्ले ही कुछ नहीं है, तेरे बेटे में जरासीम बिल्कुल ही नहीं है।
तो वो ऐसे नाराज होकर गुस्से होकर निकल गई। तो अगर मैं ये कह देता उसकी बहू को कि ये सही नहीं है, तो उसके घर में कमबख्ती आ जानी थी, उसको पता नहीं तलाक हो जाती। तो मेरे भाइयों, मैं अपनी माँओं से भी कहता हूँ, अपनी बहनों से भी कहता हूँ, एक बेटी ब्याह के आती है, उसको अगर पीरियड एक दिन भी आते हैं ना तो बिल्कुल ठीक है। और दवाई खाने की किसको जरूरत है? मर्द को जरूरत है। तो अगर किसी मर्द को ऐसा मामला हो जाए और उसकी औलाद नहीं हो रही और 3-4 साल शादी को हो गए हैं, औलाद नहीं हो रही और उसकी टाइमिंग कम है, तो मेरे भाई और दोस्तों, हमारा जो 40 दिन का कोर्स है ना जी, उसके साथ ही आपके जरासीम ज़्यादा हो जाएंगे और आपकी टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी, आपके स्पर्म ज़्यादा हो जाएंगे और मनी में तजाबियत की मकदार कम हो जाएगी। पहले हम जरासीमों वाली दवाई अलहदा देते थे, फिर हम शाहवत वाली दवाई अलहदा देते थे। तो फिर ये क्या हुआ कि हम जब स्पर्म की दवाई देते थे, स्पर्म पूरे हो जाते, हम रिपोर्ट लेते थे, तो मर्दों की शाहवत ही नहीं होती थी और के फकीर जाने से पहले ही फारग हो जाते थे। फिर हमने क्या किया, ये जो हमारा 40 दिन वाला कोर्स है, इसके साथ फिर हमने वो जरासीमों वाली भी दवाई, उसमें स्पर्म वाली भी ऐड कर दी और शाहवत वाली भी ऐड कर दी और ताकत वाली। और इसमें हमने क्या किया कि मर्द की अंदरूनी तौर पर ग्रोथ हो, जैसे माँ के दूध के साथ ग्रोथ होती है। तो ये हमारा जो 40 दिन का कोर्स है, ये अकेला शाहवत को ठीक नहीं करता, ये आपकी टैमक को ठीक नहीं करता, इसने टैमक भी ठीक करनी, शाहवत भी आपकी ठीक करनी और आपके स्पर्म भी बहुत ऊपर चले। 40 दिन दवाई खाने के बाद आप अपनी रिपोर्ट लें तो आपके स्पर्म जो है अल्लाह के फजल से अगर 10% है तो 80% के करीब चले जाएंगे। और दवाई के दौरान ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 19 साल 20 साल हो गए और कोई एक मरीज ऐसा नहीं है अल्लाह के फजल, क्योंकि मैं दवाई में हेरा फेरी बेईमानी नहीं करता, कोई स्टीरॉयड नहीं डालता, कोई केमिकल नहीं डालता, कोई नशा नहीं डालता, कोई कुश्ता वगैरह नहीं डालता कि जिससे किसी का नुकसान हो। तो मुझे मेरे अल्लाह पे, मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है कि जो भी मेरी दवाई खाता है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी 1% में भी ऐसा हुआ कि उसने कहा कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे दवाई का असर नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, जब मैं बेईमानी नहीं करता तो अल्लाह दवाई में शिफा भी डालते हैं। तो ये हमारा 40 दिन का कोर्स होता है, सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है और पहले दिन से आपको दवाई फर्क फील करेगी। टेंशन है, बोझलपन है, थके थके से फील करते हो आप, बुझे बुझे से फील करते हो और टेंशन है कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप टेंशन में बैठे हुए हो, बोझलपन में बैठे हुए हो। तो उसके लिए मेरा भाई, ये जब आप दवाई शुरू करेंगे आपकी टेंशन, बोझलपन, जिस्म में सुकून आ जाएगा, आपकी नींद पूरी हो जाएगी और आपकी शाहवत बार बार आएगी और मुस्तकिल आएगी। और ये 40 दिन ऐसे दवाई होगी, शाहवत आपकी बढ़ जाएगी, स्पर्म आपके बढ़ जाएंगे। और 40 दिन के बाद एक हमारा तिला होता है, एक हमारा ऑयल होता है, मैं दवाई दिखा भी तो ऐसी दवाई होती है, ये देखें, ये ऐसा तिला होता है। फिर हमारा 40 दिन के 4 पैकेट होते हैं, फिर ये तिला होता है और इस तरह की फिर 1 मजून की डिब्बी होती है। ये मुकम्मल कोर्स है। और तिले का काम ये है कि आपका अज़ू तनासर सुकड़ गया है, आपके अज़ू तनासर की लंबाई मोटाई में फ़र्क पड़, कई दफ़ा हाथ मारने की वजह से अज़ू तनासर सुकड़ के अंदर बिल्कुल छोटा सा रह जाता है। तो ये तिले का काम ये है, इसने आपके अज़ू तनासर की लंबाई मोटाई पूरी कर देनी है। और बाद में जो इस तरह की मजून की डिब्बी है, उसने आपके जितना लिक्विड आपने बाहर निकाल लिया, जितनी अपने आप आपने ज़्यादती की है, उसने आपके अंदर कुव्वत बाप पैदा करते 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 आपको उस लेवल पे ले आना है कि आपकी ज़िंदगी एक नॉर्मल आ जाए और आपकी ज़िंदगी एक सेहतमंद तवाना हो जाए। और मेरे भाई और दोस्तों, हम भी यही करते हैं कि औरतों के घरों में खुशियाँ आ जाएँ, मर्दों के चेहरों पे खुशियाँ आ जाएँ। तो ये सिर्फ ये जो खिदमत का काम है, अल्लाह हमसे खिदमत का काम लेता रहे। हमारा मकसद सिर्फ एक है, अल्लाह की ज़ात के लोगों के चेहरों पे खुशियाँ आ जाएँ, लोगों की ज़िंदगियों में सुकून आ जाए और वो खुश हों, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, ताकि हमारी कब्र आखिरत हशर हमारा बन जाए। और कोई मकसद नहीं है मेरे भाई। और ये दवाई के जो पैसे हम लेते हैं, ये बहुत मामूली पैसे हैं। हकीम हजरात, चेक करने का 10-10 हज़ार रुपये ले, 20-20 हज़ार रुपये चेक करने का भी लाखों रुपए की दवाई है। तो मेरे भाई और दोस्त, हम कोई स्टीरॉयड नहीं डालते, कोई केमिकल नहीं डालते, कोई नशा नहीं डालते, कोई बाजारी गोली नहीं हम अपनी दवाई में कूटते। और मेरे भाई और दोस्तों, इसमें हम कुश्ते का इस्तेमाल नहीं करते। कुश्ता शिंगरफ है, तांबा है, सैंकिया है, सिंबलफार है और पारा है। ऐसी दवाइयों से परहेज करिए, गुर्दों को ख़राब कर देती, ये दिल को ख़राब कर देती हैं और एक दफ़ा हीट देती हैं जिस्म को।
تو میرے بھائی اور دوستو، میں جو کشتے دیتے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کے گردوں کو آج کل کے بچے ہاتھ رسی کرنے کی وجہ سے پہلے یہ اندر سے ویک ہوئے ہوتے ہیں، اوپر سے اتنا اسٹرانگ، اتنا ہیٹ دے دی جاتی ہے، ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، ان کا دل بند ہو جاتا ہے۔ تو ایسی زیادتیاں مریضوں کے ساتھ نہ کریں۔ کل کو ہن میں بھی مرنا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو، کسی کی صحت کے ساتھ کھیلا ہوا، کسی کی صحت بگاڑی ہوئی تو اس کا جواب ہمیں دینا پڑے۔ تو ہماری دوائی میں کوئی کیمیکل نہیں، کوئی اگر آپ کسی بھائی کو یقین نہ ہو تو میرا بھائی وہ لیبارٹری سے بھی چیک کرا سکتا ہے، اور کوئی کشتے کا ہم استعمال نہیں کرتے۔ ہماری دوائی معتدل ہوتی ہے، جتنی چیزیں گرم ڈالیں اتنی ٹھنڈے ڈالیں تو یہ چیز ایک معتدل بنتی ہے، اور اندرونی طور پر بندے کی اسٹرانگ کرتی ہے، اندرونی طور پر بندے کی نشوونما ہوتی ہے جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ ہو۔ پھر یہ دوائی آپ کیونکہ جتنی گرم چیزیں ڈالیں اتنی ٹھنڈی ڈالیں، جتنی گرم جڑی بوٹیاں اتنی ٹھنڈی جڑی بوٹیاں، تو یہ معتدل بنتی ہے ہر موسم میں، ہر مزاج میں، ہر عمر میں، اور ہر بندہ اس کو کھا سکتا ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں رہتا۔ جب برابر چیزیں ہوتی ہیں پھر کوئی سائیڈ افیکٹ اس دوائی کا نہیں رہتا۔ تو کسی بھی میرے بھائی کو اولاد کا مسئلہ ہے، ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، یا اندرونی طور پر ویک فیل کرتا اپنے آپ کو، اس کا دل کمزور ہو گیا، گردے کمزور، اندرونی طور پر اپنے آپ کو بہت ویک فیل کرتا، عورت کے قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، اور جلدی فری ہو جاتا، اور ٹائمنگ نہیں ہے اس کی، اور چہرے پہ رونق نہیں ہے، اور جسم کو کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تھک جاتا ہے، دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارا 40 دن کا جو کورس ہے، یہ 40 دن کا جو کورس ہے، یہ ساری مرضوں کو، اور پہلے دن سے آپ ٹھیک ہونا شروع، پہلے دن سے آپ کو جسم میں فیلنگ آئے گی، ایک طاقت فیل ہوگی، ایک شانتی فیل ہوگی، ایک سکون فیل ہوگا، اور سٹیپ بائی سٹیپ اور شہوت آنی شروع ہو جائے گی، اور ٹائمنگ آپ کی بہت زیادہ شروع ہو جائے گی، اور آپ کنٹرول کریں گے، آپ اس شہوت کو کنٹرول کریں گے تو آپ اندرونی طور پر سٹرانگ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، جب تک بندے کی شہوت سیٹ نہیں ہوتی بندہ اندرونی طور پر سٹرانگ نہیں ہو سکتا۔ عورت کے ماہواری پیریڈ جب تک ٹھیک نہیں ہو تب تک وہ اندرونی طور پر سٹرانگ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ دوائی جب آپ شروع کریں گے تو آپ کو شہوت بہت آئے گی، آپ کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ہم بستری کر سکتے ہیں ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کنٹرول زیادہ کریں گے تو آپ اندرونی طور پر آپ کی گروتھ ہو جائے گی، اندرونی طور پر آپ سٹرانگ ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اس کے بعد کوئی ٹائمنگ والی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی ٹائمنگ والی بازاری گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی اندرونی طور پر اپنی ٹائمنگ بن جائے گی، اپنا سارا نظام بن جائے گا۔ پھر تو بچپن میں ہوتا ہے 12-14 سال کی عمر ہاتھ رسی کرتا، پھر تو بندے میں میچورٹی آ جاتی ہے نا، جب بندہ بڑا ہو جائے میچورٹی، پھر تو ہاتھ رسی نہیں کریں گے نا جی۔ تو اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں تو اللہ کی وجہ سے آپ کی زندگی خوبصورت اور خوب روح ہو کے گزرے گی۔ تو کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو کورس کی، میرا مکمل کورس 6000 روپے میں، مکمل کورس 6000 روپے میں، اس کے بعد جو مجون ہے اس طرح کا 33 جڑی بوٹی والا وہ 6000 روپے میں مکمل کورس ہے، اور جس کے بعد مجون ریگمائی اس طرح کی ڈبی ہے، مجون ریگمائی، وہ 11000 روپے میں، 40 دن کی دوائی، پھر 40 دن کے بعد تلے کے ساتھ کیپسول، اور 33 جڑی بوٹی والی اس طرح کی مجون کی ڈبی، یہ کتنے میں 6000 روپے میں، اور پھر 40 دن کی دوائی اور تلے کے ساتھ کیپسول، اور بعد میں مجون ریگمائی کی ڈبی اس طرح کی، وہ مجون اور ہوگا، وہ 11000 روپے میں۔ تو اللہ کے فضل سے جتنے بھی آپ کمزور ہیں دوبارہ دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اندرونی طور پر سٹرانگ ہو۔ کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں بھی ضرورت ہو، مجھے کال اور واٹس اپ کر سکتے ہیں، میرا کال اور واٹس اپ اوپر آ رہا ہے، اور پاکستان میں ڈلیوری فری ہے، اور باقی مالک میں جو میرا بھائی منگوائے گا اس کو ڈلیوری کے پیسے ادا کرنے پڑیں گے، اور پاکستان میں پوری جہاں بھی آپ منگوانا، TCS کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے، 2 دن کے اندر یہ دوائی آپ کو ملے گی۔ اور میرے بھائی اور دوستوں، قبض کی دوائی، ہیپاٹائٹس C کی دوائی، اور گردے کی درد کی دوائی، خارش کی دوائی، 4 قسم کی دوائیاں، 4 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہوتی ہیں، 1 روپیہ نہیں ہوتا۔ کسی بھائی کو قبض ہے، کسی بھائی بہن کو خارش ہے، کسی بھائی بہن کو ہیپاٹائٹس C ہو گیا ہے، کسی بھائی بہن کو گردے کی درد ہے یا ڈائلسس ہو رہے ہیں، تو پوری دوائی ہماری فری ہوگی۔ اس کے لیے اپنا کال اور واٹس اپ نمبر میرا اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس اپ کریں، اپنا پتہ لکھوائیں، اور 1 روپے کے بغیر صرف آپ کی دعا کے منتظر ہیں۔ آپ ہماری استقامت عافیت کی دعا کریں اور یہ دوائی آپ کے گھر میں
फ्री पहुंच जाएगी। और ये 40 दिन वाला जो कोर्स है 33 जड़ी बूटी वाला, ये 6000 रुपए में, और जो 40 दिन का कोर्स है मजूर रेगमाई बाद वाला, वो 11000 में है। किसी मेरे भाई बहन को जरूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, अपना एड्रेस लिखाएं, PCS के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए, लेपर्ड के जरिए, 2 दिन के अंदर अंदर दवाई ये आपको मिलेगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज हकीम उमर फारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी गुजर रही है, गुजर जाएगी। ये ज़िंदगी बर्फ़ की मानद है, बर्फ़ पड़ी पड़ी ख़त्म होती होती एक वक्त ऐसा आता है कि उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, और एक वक्त हम पर भी आने वाला है कि हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, हमें पहचानने वाला कोई नहीं होगा। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुम ऐसे हो जाओगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे, जैसे तुम्हारा इस दुनिया में कोई वजूद था ही नहीं। अब हमारे दादा परदादा, उनके वालिद साहब कहाँ चले गए? ऐसे ही हो गए जैसे उनका वजूद था, हालांकि वो भी जिंदगी गुजार के गए जैसे हम थे, हमारी जिंदगी थी, इससे अच्छी जिंदगी गुजार के गए, हमसे ज्यादा ताकतवर थे, हमसे ज्यादा हिम्मत हौसले वाले थे। आज कहाँ चले गए? उनकी कब्रों के निशान भी मिट जाए, और उनकी कब्रों के निशान भी मिट गए, उनके वजूद खत्म हो जाए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये थोड़ी सी जिंदगी है, ये गुजर जाएगी। दुनरे दुनिया अपनी धुन, पराई दुनिया का पाप न पुन, तेरी रोई में 4 बिनोले, सबसे पहले उनको चुन। अपनी जिंदगी को देखो, अपने माहौल को देखो, अल्लाह के अहकामात मानकर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों पर जिंदगी गुजारें, ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ हो जा, यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान भी मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। अल्लाह ताला फरमाते, जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उन किवाड़ों से पूछो कि तुम्हें रहने वाले कहाँ चले गए। तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़े नखरो नाज वाली औरतें थी, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते, तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। और मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दो में दिल मौत के घाट उतरना है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के दरबार में मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करें, और बाकी जिंदगी अल्लाह के अहकामात मानकर हमारीना इल्लल बलाग। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।